वामे यस्य स्थिता राधा श्रीश्च यस्यास्ति वक्षसि वृंदावन विहारंतम श्रीकृष्णं हृदि चिंतये अनवधिकातिशया असंख्येय कल्याण गुण गण निधे सर्वांतरात्मा सर्वोपरि आराध्य इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण महाप्रभु जूनागढ़ श्री स्वामीनारायण मंदिर में विराजमान राधारमण देव रणछोड़ त्रिकमराय सिद्धेश्वर महादेव एमनी असीम कृपाना परम फल स्वरूपे डोबरिया परिवार ने आंगणे कलिकालना मानवीओं ने श्रवण मात्र थी शीघ्र मुक्ति ने आपनारी भवसागरनी अंदर जहाज समान गणाती सत्संगी जीवन ग्रंथनी सप्त दिनात्मक ज्ञान यज्ञनी दिव्य कथा एमना व्यासासन पर आरूढ़ वक्ता महोदय पूज्य सत्संग सागर स्वामी पूज्य स्वामी ने एक बार तालियों नाथी વધાવીએ। आ दिव्य सभानी अंदर उपस्थित जूनागढ़ प्रदेशनु घरेणु ने सहजानंदी काशाई वस्त्रनी ये भगवी फौजना तपोनिष्ठ भजनानंदी संत दर्शनीय संत एटले के अमारे पूज्य धोराजी थी पधारेला मोहन प्रसाद स्वामी पूज्य स्वामी ने तालिका ध्वनि थी वंदन करिए। एवी ज रीते स्वामीनारायण भगवाने गुरुनी आज्ञा थी गादी पदनो स्वीकार कर्यो एवा जेतपुर धाम थी पूज्य शास्त्री स्वामी नीलकंठ चरण स्वामी एमना रूढ़ आशीर्वाद लई अने पधारेला पूज्य विवेक स्वरूप स्वामी एमनी तालिका ध्वनि थी વધાવીએ। गुणातीत विद्याधाम थी पधारेला पूज्य शास्त्री विश्वविहारी स्वामी विष्णु स्वामी नीलकंठ स्वामी उपस्थित तमाम ब्रह्मनिष्ठ संतो भगवान श्री हरिना लाडीलाभ सौ वाला भक्तों ने भावती जय स्वामीनारायण। विजय में मुक्तानंद स्वामी गया था हो तमे नहोता गया। जय स्वामीनारायण। आ कथा सत्संगी जीवननी छे पण सांप्रत समयनी अंदर 2026 में वर्तमाननी सिच्युएशन आज थी वर्षों पहला शास्त्रोनी अंदर लखायेली कथाओ ए मात्र कथन मात्र नथी, इंगित मात्र इशारा मात्र छे। आवनार भारतना भविष्यना ये गर्तनी अंदर मुमुक्षु जीवात्माओ मोक्ष केवी रीते प्राप्त करी शके एना मात्र मार्गदर्शनो शास्त्रमां आप्या छे। अने त्यारे मोटिवेट माटे केवुं होय तेटલું કહી શકાય। हिंदू सनातन धर्मनी संस्कृतिना साकार भक्तिना दस्तावेज समान कोई परिपत्र होय तो स्वामीनारायण भगवान द्वारा प्रस्थापित करेला ये देव मंदिरो छे। मंदिर ये मात्र पत्थरोना नथी, मंदिरना पायाओनी अंदर स्वयं पुरुषोत्तम नारायणनो प्रगट संकल्प छे अने ये संकल्पने साकार करवा माटे ये सहजानंदी संत होय ये सहजानंदी परम भक्त होय एमना जीवनना किंमती श्वासो जेने प्रगट पुरुषोत्तम नारायणनी प्राप्ति माटे करेली उपासना करेलू भजन मेळवेलू ज्ञान वैराग्य एमनु साकार अने मूर्त स्वरूप कोई होय तो ये आपड़ा देव मंदिरो छे। अने ए देव मंदिर ज्यारे वेदोपनिषदनी परंपरामां जाओ तो ये मंदिर ने गामनी शोभा ज नथी कहेवामां आवी पण मंदिर ये भारतीय आर्यावर्तनी पौर्वात्य संस्कृतिना ये संस्कारना आधार स्तंभो गणाववामां आव्या छे। आजथी हूँ न भूलतो होय तो 7,500 वर्ष पूर्वे चाइनामांथी एक माणस भारतनी यात्राए आवे અને એના જીવનકાળની હિસ્ટ્રીની અંદર એવી સ્પષ્ટ ઉલ્લેખતા કરવામાં આવી કે એણે લગભગ 150 જેટલા દેવ મંદિર અને અખાડાઓની અંદર રાત્રિ નિવાસ કર્યો। આનો અર્થ એ છે પૃથ્વીના પ્રારંભથી લઈ અદ્યપી પર્યંત સુધી ये विश्व गुरुना स्वप्नाओ जे ऋषि मुनिओए साकार रूपे अहम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार तु सरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम आ सूत्र ने आपनारा आ सूत्र ने चरितार्थ करनारा अरे गीता नो गानार गोविंद ने 5,500 वर्ष पहला 52 लाख योद्धाओनी वच्चे ये निर्भय बनी ने जे घोषणा करे छे કે આ સમાજની જે સંરચના જે કરવામાં આવી
આ સમાજને જે કાંઈ સંસ્કારથી, સંસ્કૃતિથી, પારિવારિક પરંપરાઓથી જે બાંધવામાં આવ્યા છે, એની પાછળનું ભારતના ઋષિમુનિઓનું, ભારતના મહાન આર્ષદ્રષ્ટા ઋષિમુનિઓનું અદ્ભુત ગણિત હતું. કદાચ એમ કહી શકાય એ આપણા પૂર્વજો કદાચ એ આજના એજ્યુકેશનના સર્ટિફિકેટના માધ્યમથી કેવું હોય તો એટલી ઉચ્ચ ડિગ્રીઓ એની પાસે નહોતી. પણ મેવાડમાં રહેનાર મીરા હોય કે ગરવા ગિરનારની ગોદમાં કડતાલ લઈ અને જુનાગઢના એ રાજમાર્ગની અંદર નાચનાર એ નરસૈયો હોય કે વીરપુરમાં રહેનાર પરમ ભક્ત જલારામ બાપા હોય, એને યુનિવર્સિટીઓના પગથિયાઓ નથી જોયા, પણ ઈશ્વર સાથેની એકતાનો તાર એને જો કેવો હોય તો કહી શકાય આ ભારતીય સનાતન પરંપરાનો ધર્મરથ કેવું હોય તો કહી શકાય એ ભક્તો લાકડાના પૈડા ઉપર નહીં પણ જલારામ બાપાના ખવડાવેલા રોટલાના પૈડાઓ ઉપર, પરોપકારના પૈડાઓ ઉપર એ સનાતન માટે ભારતની અસ્મિતાને અખંડ રાખવા માટે આપેલા બલિદાનથી રથો ચાલ્યા છે. ત્યારે સહજાનંદી પરંપરાની એ વિશેષતા રહી છે. એ ઈશ્વર આ ધરતી ઉપર આવે એને પ્રમાણ માટે કોમ્પિટિશનની જરૂર નથી. યાદ રહે, સત્સંગી જીવનમાં શતાનંદ સ્વામીએ જે વાત કરી એ વાતનો ગલિતાર્થ કેવો હોય તો ભક્તો આ ભગવાન છે એવું આપણે માનીએ તો ભગવાન ભગવાન થાય, તો એ ભગવાનનું પણ ક્યાંક અકર્તાપણું દેખાય. એના ષડૈશ્વર્ય સંપન્નની જ્યાં વાત આવે છે ત્યાં ભક્તો યાદ રાખજો, એ તો ભવિષ્યની અંદર આવનાર ક્યાંક મુમુક્ષુના જીવાત્માના મન મસ્તિષ્કની અંદર એ ક્યાંક અનુભવના અધૂરા એ પ્રમાણોને લીધેથી ક્યાંક સંશયનો છિદ્ર પડી જાય તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ. સંશય થાય અને એના આત્માનો વિનાશ થાય, કારણ એને ઈશ્વરના અવતાર વિશે સંશય થયો. અને એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ વાત ભાર દઈ અને કહેતા કે બીજું કાંઈ ન સમજો તો આટલું તો ચોક્કસ સમજજો કે આ જીવ 84 લાખ જન્મ લઈને આવ્યો છે. જ્યાં જ્યાં એને જે યોનિની અંદર જ્યાં પણ જન્મ ધારણ કર્યા એ જન્મ ધારણ કરીને જ્યાં જેને આયુષ્ય પૂર્ણ કરી ત્યાં અન્ન જળને આપનારા કોક હતા, એ કોક એ અમે છીએ. આટલું માનશો તો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે અમે તમારું કલ્યાણ કરશું. આ કલ્યાણના આપેલા કોલની હું વાત કહું છું. અને ત્યારે એ પરંપરાને સદૈવ પ્રવાહિત રાખવા માટે આ વીરપુર ધામને આંગણે લગભગ આજથી 165 કે 70 વર્ષ પહેલા આદિ આચાર્ય રઘુવીરજી મહારાજ દ્વારા આ જલારામ વીરપુર ગામની અંદર આવ્યા અને મુંબઈના પટાઓ ઉપર જ્યારે જમીનોના દસ્તાવેજ થતા હતા તે દિવસે રઘુવીરજી મહારાજે આ વીરપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરની જગ્યાને સંપાદિત કરી. અને એક વાત ચોક્કસ કહીશ, ધર્મના નામે યુદ્ધ નહીં, ધર્મના નામે સમજણનો પુરાવો એ રઘુવીરજી મહારાજે અહીં જલારામ એ વીરપુરના ગામમાંથી આપ્યો છે. જ્યારે જ્યારે ગુણાતીત પરંપરાના સંત જુનાગઢથી વીરપુર ગામમાં આવતા ને ત્યારે પહેલું સીધું જલારામ મંદિરના ભંડારમાંથી સહજાનંદી સંતો માટે વર્ષો સુધી આવતું. અને મને યાદ છે ભક્તો, આજથી 17 વર્ષ પહેલા હું જ્યારે આ ગામડા ફરવા આવ્યો અને ત્યારે આ મંદિરના પાયા નખાવાની શરૂઆત થઈ, ભૂમિ પૂજન કરવામાં આવ્યું, ત્યારે આ બધા હરિભક્તો જે સામે બેઠા એ સાક્ષી છે. બધા એ વખતે ભૂમિ પૂજન માટે જલારામ મંદિરના ગાદીપતિ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંતો એ બધાએ સાથે મળી અને સ્વામિનારાયણ મંદિર વીરપુરના એ પાયાના પથ્થરો વૈદિક વિધિથી સ્થાપન કરવામાં આવ્યા હતા. આ પરંપરા એ બહુ ઉદાત્ત અને ઉદાર પરંપરા છે. અને ત્યારે આ સત્સંગી જીવન ગ્રંથ પણ વિશાળતા અપાવવા માટેનો ગ્રંથ એટલે સત્સંગી જીવન ગ્રંથ છે. સાંપ્રત સમયના માનવે વેદ અને ઉપનિષદોની વાતોને લઈ અને વર્તમાન જીવનમાં ચાહે તમે એજ્યુકેશન ક્ષેત્રમાં હોય, ચાહે તમે બિઝનેસ ક્ષેત્રમાં હોય, ચાહે તમે સાંસારિક ક્ષેત્રમાં હોય, બધા જ ક્ષેત્રની અંદર તમારા જીવન ક્ષેત્રની જીવનશૈલી લાઈફસ્ટાઈલ કેવી હોવી જોઈએ એ દર્શાવતો મહાન કોઈ ગ્રંથ હોય તો એ સત્સંગી જીવન ગ્રંથ છે ભક્તો. અને એના માટે અહીંયા
શતાનંદ મુનિએ જે સત્સંગી જીવન ગ્રંથની અંદર જે ચરિત્ર લખ્યા છે અને એ ચરિત્રની કથા પૂજ્ય સ્વામી આપણને સંભળાવે છે. પણ આજ વર્તમાન સમયમાં એટલું ચોક્કસ કહી શકાય, અમારે શ્રી હરિ કન્સ્ટ્રક્શન અને એમાં અમારે ભાઈ નરેશભાઈને એકવાર જોરદાર તાલીઓના નાદથી વધાવો. આટલી નાની ઉંમરની અંદર આટલું મોટું કામ કરે, હું ચોક્કસ કહીશ કે આ વીરપુર ગામ માટે પણ ભક્તો ગૌરવનું કામ કરી રહ્યા છે. ખાલી વ્યવહારિક ક્ષેત્રની અંદર સફળતા એની સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી એમ નહીં. જ્યારે સ્વામિનારાયણ મંદિર બનવાનું હોય, સ્વામિનારાયણ મંદિરની અંદર સંત નિવાસ માટે હમણાં જ સત્સંગી જીવનની 3 દિવસની કથા હતી અને ત્યારે એ સંત નિવાસમાં સેવાની વાત આવી તો નરેશભાઈ એટલું જ કીધું હતું, જેટલી સિમેન્ટની જરૂર પડે એ સ્વામી અમને કહેજો, એ સંત નિવાસ માટે અમારી સેવા કાયમને માટે હશે. આના સિવાય પણ જે જરૂરિયાત પડે, હું સંપત્તિનું કેલ્ક્યુલેશન નથી કરતો, યાદ રાખજો. હું પ્રશંસા નથી કરતો, હું ખાલી એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે જેના હૃદયની અંદર મંદિર પ્રત્યે આટલો ભાવ છે અને એ જો યશ કોઈને ફાળે જતો હોય તો એમના માતા પિતાને ફાળે જાય છે. એને માત્ર પોષણ આપીને મોટા કર્યા એમ નહીં, વાત્સલ્યનો હાથ ફેરવો એમ નહીં, સાથે સાથે સંસ્કાર પણ એને ઘૂંટી ઘૂંટીને પાયા છે. અને આજના યુવાનો માટે એટલું ચોક્કસ કહીશ, ઘરની અંદર વડીલ મા બાપ વૃદ્ધ થાય પછી એક બોજો લાગતો હોય છે. ઘરની અંદર નવયુવાન એ દીકરા દીકરીઓને ઘરની અંદર રહેવું એ થોડુંક મૂંઝવણ ભર્યું લાગતું હોય છે. ત્યારે આજ નરેશભાઈના માધ્યમથી મને કહેવા દો, એમની માતા સંકલ્પ કરે અને મારે સત્સંગી જીવનની કથા કરવી છે અને એ સંકલ્પને જીવતા હોવા છતાંય સંકલ્પ પૂર્ણ કરનાર હોય તો એ અમારે નરેશભાઈ ડોબરિયા છે. ભક્તો, આટલું મોટું કામ એના પરિવાર, ડોબરિયા પરિવાર માટે તો સરાહનીય છે જ ભક્તો. પણ હું એમ કહીશ, વર્તમાન સમયના કેટલાય યુવાન દીકરા અને દીકરીઓના મનમાં મા બાપ પ્રત્યે જે ઘૃણાનો ભાવ છે ને, એને આદર્શ કરવાનું, આદર્શ આપવાનું કામ નરેશભાઈ કરી રહ્યા છે. એક વાત યાદ રાખજો, મા બાપના કહેલા શબ્દ કદાચ તમને અજુગતા લાગતા હોય, એની પાછળનું કારણ યુવાની હોય, એની પાછળ નાની મોટી ડિગ્રીઓ હોય, નાના મોટા વ્યવહાર ક્ષેત્રની સફળતા હોય, પણ એટલું ચોક્કસ કહીશ, શેરડીનો સાઠો ગમે એટલો વાંકો હોય પણ એનો સ્વાદ તો કાયમને માટે મીઠો અને મધુરો જ હોય છે. અને મારા વડીલ સંતો એમ કહેતા કે જે એક જણાનું સાંભળી લઈને એને જગતમાં બીજા કોઈનું કોઈ દી સાંભળવું ન પડે. અને એમ આજ વીરપુર ધામને આંગણે આટલી અદ્ભુત સુંદર મજાની ગ્રંથરાજ સત્સંગી જીવનની કથા એનું આપ શ્રવણ કરી રહ્યા છો, ત્યારે એ કથાના માધ્યમથી ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુ, જુનાગઢ વિહારી રાધારમણ દેવ, એ સદૈવને માટે નરેશભાઈને ને એમના પરિવારને, પ્રાગજીભાઈને હું યાદ કરું કે ઠાકોરજી અને સંતોનો રાજીપો એના ઉપર રહી, માત્ર રાજીપો નહીં, સંતોની આશીર્વાદની કૃપાનું કવચ આ પરિવાર ઉપર કાયમને માટે રહી, એ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી મારા વક્તવ્ય રૂપી પુષ્પને ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં સાદર સમર્પિત કરું. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.